أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Kita sampai pagi hari ini. Maka ini menunjukkan nikmat waktu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang melupakan dua nikmat, yaitu nikmat waktu, kesempatan, dan nikmat sehat. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan kita ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya, yaitu waktu dan kesehatan. Maka itu setiap pagi kita mengucapkan asbahna, kalau sore hari amsayna. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Karena tujuan daripada setan agar kita digoda oleh setan agar kita tidak bersyukur. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar, marilah kita sama-sama berzikir sebagaimana sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari ini sebagaimana biasa kita melakukan zikir yang disebut dengan Ma'surat As-Sahid Imam Hasan Al-Banna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, ibadah kita, dan niatkan hari ini kita berzikir menyebut nama Allah. Niatkan agar kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita semua menjadi orang soleh dan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita doakan juga orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pahalanya juga kembali untuk orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita. Sekaligus sebagai tawassul, yaitu sarana agar doa kita dikabul. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sudah wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan raudhah min riyadhil jinan, menjadikan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Dan mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sudah kita baca Ma'surat Hasan Al-Banna. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrat syari'atik wathik Allahu rabitataha wa dimma wuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wahyiha bima'rifatik وامدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan zikir kepada Allah. Dan saya ingin sekali harapan saya ke depan Masjid Al-Hikmah ini darul zikir. Pusatnya, sentralnya berzikir. Bukan hanya teori saja, tapi berzikir. Zikir itu kekuatannya luar biasa. Kemarin di Radio IMSA saya menerangkan sedikit bagaimana kekuatan berzikir. Sedikit sekali ya, bagaimana bisa mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, apalagi kondisi seperti ini. Karena zikiran itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Maka itu saya sangat berseberangan, tidak sepaham yang dikit-dikit haram bid'ah haram dengan mengibarkan bendera ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ittiba bukan berarti kita tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun. Semua pakai dalil. Zikir berjamaah tidak ada, tidak sesuai dengan ittiba Rasulullah SAW. Lihat hadis-hadisnya. Ya. Maka itu pemahaman ittiba Rasulullah SAW harus dibuka ini. Jangan sampai kita tertutup. Maka berkali-kali. Please belajarlah dengan banyak guru. Please banyaklah baca buku. Jangan hanya satu sumber, satu warna, satu aliran. Gurunya nggak mau dirubah-rubah, hanya itu. Itulah fanatisme. Man da'ilal asabiyah faqad da'ilal jahiliyah. Rasulullah SAW mengingatkan kita, barang siapa yang mengajak kepada fanatisme, menyebabkan dia menjadi jahiliyah. Mudah-mudahan kita terbuka. Jangan sampai ada fanatik pada golongan. Maka belajarlah dari banyak guru. Karena ada nanti suatu saat nanti bapak-bapak, ibu-ibu ketemu pengajian. Apa itu? Maksud Hasan Al-Banna, bid'ah, pasti begitu. Ada nanti gitu. Dan menurut hemat saya, keep smiling saja, 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Biasakan kita berbeda pendapat, hal yang biasa. Tapi kalau judgment sampai dilarang bid'ah itu ada dan saya sadari hal itu. Menurut hemat saya tidak, ini adalah ma'tsurat. Ma'tsurat itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata ittiba jangan sampai terdoktrin ittiba mengikuti sunnah Nabi itu hanya versi mereka. Kita juga ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham, orang yang berdoa setelah sholat dengan suara itu bukan berarti tidak ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengedukasi. Dan banyak sekali, saya ingin sekali jangan ada aliran yang memahami pemahaman yang sangat sempit, mudah menyalahkan orang lain. Ini akan menjadi perpecahan. Maka pemahaman seperti ini yang gampang menyalahkan orang lain bikin perpecahan di mana-mana. Ya. Karena menyalahkan banyak saudara-saudara kita. Bahkan hati mereka ketika melihat sama Muslim,
bid'ah, neraka. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang membenci sama orang beriman. Ya, baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Masjid Al-Hikmah ini menjadi masjid yang menjadi sebuah gerakan, menggerakkan jemaah-jemaahnya. Bukan hanya di New York, mungkin akan menjadi seluruh Amerika gitu kan, bahkan sampai di Indonesia. Jadi syiarnya Al-Hikmah mudah-mudahan bukan hanya terikat dengan garis teritorial yaitu New York saja, tapi semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin, sehingga pahalanya juga kembali kepada para pengurus. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita membahas tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, ini yang sangat amat penting sekali. Kemarin di Radio IMSA, saya membahas salah satunya adalah bagaimana mendidik anak supaya sholat tanpa disuruh. Karena pemahaman sholat tanpa disuruh itu harus ada keyakinan dan dihayati, memang ini adalah kebutuhan saya. Oke, saya tidak bicara anak-anak, kita berbicara diri kita saja ya, supaya kita bisa mengintrospeksi diri. Coba sholat kita ini seperti apa sih? Apakah ketika sholat kita merasakan kedekatan dengan Allah? Apakah ketika kita sholat itu merasa dialog dengan Allah? Atau na'udzubillah summa na'udzubillah, kita sholat mikirnya makanan. Allahu Akbar, sarapan pagi makan apa? Gitu kan. Masih ada roti enggak nih, gitu kan, mikirin ada roti apa enggak, gitu kan. Oh iya ada roti kemarin dibawa oleh si fulan, gitu kan. Oh masih ada jamnya enggak, sholat mikirin makanan, ada banyak sekali, ya. Allahu Akbar, pagi ini siang ini mau kesini, oh nanti. Ini sebuah permasalahan besar, ya. Ketika kita tadi berzikir, apakah kita merasakan dialog langsung dengan Allah atau tidak? Allah alam, masing-masing punya rasa sendiri-sendiri. Ini level kita mungkin ya. Kalau level anak-anak, dia merasa membutuhkan Allah atau tidak. Bayangkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ini 24 jam kita berinteraksi dengan anak kita. Coba perhatikan, yang disebut dengan mengajar agama pasti sifatnya seremonial formalistik. Ayo sholat, udah sholat belum? Ayo ngaji belum? Itu bagus, cakep. Tapi ada hal yang sangat penting sekali pondasinya, yaitu mengenalkan Allah. Kita saja dalam mengenalkan Allah, kita mengenal Allah tuh bayangkan sampai di sini saja, tidak sampai di sini. Sampai di tataran apa yang kita tahu, tapi tidak sampai tataran apa yang kita rasakan. Jadi akidah ini penting sekali. Pondasi ini. Ini yang disebut dengan asluha tsabit. Wa faru'a fis sama tu'ti ukula kulla hidhin bi'idzni rabbiha. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Jadi orang yang kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah. Kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Ataupun disebut dengan kalimat al-ikhlas. La ilaha illallah. Orang punya akidah kuat, yang mempunyai keyakinan la ilaha illallah luar biasa, seperti pohon yang bagus. Akarnya menancap perut bumi. Itu aslul tsabit, kuat sekali nih. Wa faruha fis sama, ya. Apa namanya? Cabangnya menjulang ke langit. Allahu Akbar. Nah, kita dalam berinteraksi kepada anak kita, kepada diri kita lah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, coba lihat sejauh mana kita membangun pondasi ini. Kalau rumah ini atau masjid ini punya pondasi, pastilah sebuah bangunan ada pondasinya. Pondasinya sudah fix, nggak berubah. Tapi iman kita, akidah kita, pondasinya itu fluktuatif. Bisa lemah, bisa tidak. Sekarang Anda mendekatkan diri pada Allah, jauh dari perbuatan maksiat. Jreng, ada setan. Gaulnya sama teman-teman orang-orang yang ngasih masukan setan juga. Iya, harusnya kamu begini. Oh, semakin di sini berkolaborasilah antara bisikan setan, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia kumpul. Droplah iman kita, masuklah Anda perbuatan maksiat, dosa besar.
Maka akidah ini harus direview. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah SWT. Kita, ya, badan kita pun terasa kalau sudah nggak enak, wah kayaknya bau keringat nih, mandilah. Gitu kan. Sama tubuh kita, kalau harus kita review, diperbarui mandi, gitu kan, supaya lebih segar lagi. Nah, akidah kita juga harus di-refresh. Kalau komputer ada istilah refresh. Pengadat di-refresh lagi. Akidah kita harus, pondasi ini harus dikuatkan. Kalau tidak dikuatkan, dia taunya rapuh. Maka itu kemarin, salah satu yang banyak orang mengabaikannya adalah berzikir sebanyak-banyaknya. Ketika kita berzikir sebanyak-banyaknya, dari rambut kita, ya, kulit kita, mata kita, telinga kita, semua nih, kuku kita, darah kita, itu sangat interaktif dengan zikir itu. Darah kita, jantung kita, paru-paru kita ketika kita berzikir, Masya Allah. Kadang-kala orang kan berzikir males, ya. Maka itu redaksi Al-Quran, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ini instruksi. Ini baru berzikir 100 kali, haram, bid'ah. Istighfar banyak banget tuh, haram, bid'ah. Nyapaan zikir berjamaah, haram, bid'ah. Tidak ikut sunnah Nabi, Belajar baru setahun 2 tahun melalui YouTube, mulai baru 1, 2, 3 ustadz didoktrin, ditelan, langsung mengharam-haramkan. Ya, baru belajar kemarin, gitu kan. Kita yang belajar puluhan tahun, gitu kan. Sampai sekarang aja nggak berani mengharamkan yang jelas, gitu kan. Ini kadang-kala orang baru belajar sebentar aja udah kayak guru besar. Berantem sama ini, nyalahin ini. Tidak beda pendapat, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Wih, kayaknya dia paling benar gitu. Pakai dalil tidak sesuai dengan tempatnya gitu kan. Subhanallah. Oh, dan ini yang terjadi di Amerika ini, di Masjid New York ini juga ada tumbuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka kita harus buka jemaah wawasan. Kita ini berzikir sebanyak-banyaknya itu untuk membangun diri kita. Sehingga di dalam diri kita ini ada zikiran. Maka itu orang selalu berzikir. Zikir ini adalah harus ada pondasinya, namanya akidah. Kita bangun akidah ini dengan banyak berzikir. Mungkin pertama kali zikir dulu lisan, udah yang paling banyak dulu zikir deh. Nanti lama-lama terbiasa berzikir. Mungkin Bapak Ibu zikir lama banget sampai berjam-jam gitu kan. Dari jam tadi 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 gitu kan. Dari 5:30 kalau nggak saya. 5 dari jam 6:30, 7:30, 7:30, baru habis selesai 2 jam setengah. Ini nggak ada apa-apanya ya. Biasanya kita berzikir sampai 4-5 jam, 6 jam nggak berhenti gitu kan. Nah, kalau dikatakan disuruh banyak berzikir, berarti membangun akidah ini bukan hanya dengan teori-teori yang ada di kepala kita, tapi bagaimana apa yang ada di kepala kita itu masuk di dalam hati kita dengan cara apa? Berzikir. Subhanallah. Ini mengulang kajian kita surat Al-Imran. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat pelajaran yang sebelum ini yang kita sudah pelajari. Subhanallah. Dalam ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard. Sebelum kata-kata ini surat Al-Imran, ini mengulang kemarin, yang kita melanjutkan, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah. Jalan, kita harus kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Ini kebanyakan kita, zikir haram, zikir ini haram. Padahal Al-Quran mengajarkan kita untuk banyak berzikir. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi serta isinya semua adalah milik Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita sudah hafal kata-kata Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi lihatlah sejauh mana kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Bagaimana caranya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nih, Bapak-bapak Ibu, ini yang harus kita asah, mengulang lagi. Yang ini maksud saya.
Ini pondasinya adalah logical thinking kita asah, akal kita asah. Kita membaca ayat-ayat kauniyah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta seisinya. Silih berganti siang dan malam. Itulah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir mendalam. Ulil albab. Ini nomor satu dulu gitu. Jadi ketika kita melihat ini, ayat ini menunjukkan adalah tauhid rububiyah. Please, dari kita lahir, kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jangan dipahami bahwa ini tolong digarisbawahi Bapak-Bapak Ibu, ini tolong diingat-ingat. Banyak orang memahami ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Pemahaman kita yang sangat konservatif tentang ajaran agama Islam adalah perintah Allah ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi hanyalah sholat. Allahu Akbar, pada sholat subuh, pada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, hanya itu. Ataupun ketika kita berpuasa, hanya berpuasa. Sekarang kan perintah Allah hanyalah puasa, sholat, bla bla bla, zakat, dan seterusnya. Padahal ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan, yang kita lupakan, yang kita remehkan. Apa itu? Berpikir tentang ciptaan Allah. Subhanallah. Dari pagi kita minum air hangat, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Makan roti, karena kemarin gue dibuahin roti itu enak banget, Masya Allah, subhanallah. Pakai jam strawberry, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Begitu. Ini perintah Allah. Banyakan kita, batagor, pagi-pagi makan batagor, depan pantai ataupun depan taman, mantep banget batagor sampai pedas pakai kecap. Allahnya nggak ada sama sekali. Dia menikmati makanan, minumnya saatnya pagi-pagi pakai teh, atau kopi, cappuccino, apapun namanya. Serutup aja. Allahnya nggak ada sama sekali. Subhanallah. Kok bisa kita menikmati nikmat Allah, tapi melupakan Allah ini. Maka di dalam penciptaan langit dan bumi serta seisinya, silih berganti siang dan malam, apalagi silih berganti siang dan malam. Melihat pagi biasa saja, yang tadinya gelap, udah terang. Udah terang. Yang tadi gelap kulitnya menjadi terang benerang. Ataupun sore hari, udah gelap aja. Hal yang biasa. Rutinitas. Lupa siapa yang ngatur ini. Ini tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Ini yang harus kita paham. Maka itu kebanyakan orang, mohon maaf, saya selalu menyinggung Bapak-Bapak. Perpecahan gampang banget. Ribut sama orang gampang banget. Ngeliat orang lain, neraka surga. Semudah itukah Anda mengejudge orang lain neraka dan salah? Kadang-kadang, please Bapak-Bapak Ibu, jaga diri Anda dari pemahaman-pemahaman yang mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena akidahnya tidak dibangun. Akidahnya itu tidak dibangun sama sekali. Maka itu jangan berbicara fikih kecuali Anda menanamkan akidah dulu. Menanam fikih itu perbedaan pendapat, Allah Akbar harus begini, kalau nggak begini salah. Ya orang-orang yang Allah Akbar langsung ditaruh tangannya begini, nggak bersedekah, hanya tangannya begini, salah. Itu masalah fikih. Apaan soal apa itu? Bener begini. Gak ngerti. Bid'ah. Astagfirullahaladzim. Ini nggak punya ilmu. Gitu. Saya kalau orang kayak gitu nggak usah debat, diemin aja lah. Kenapa? Nggak punya ilmu. Kenapa? Lihat alam semesta, tanda kebesaran Allah. Ini kaitannya banyak sekali dengan akhlak. Kaitannya banyak sekali dengan perilaku kita sehari-hari. Ketika kita ini tanda kebesaran Allah, ya Allah sedikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, akan terpatri di sini ya Allah, semua dahsyat. Semua ada rahmat Engkau yang Engkau masukkan buat kita semua dari udaranya. Semua rahmat Allah. Kita ngeliat kucing pun, ya Allah, Allah menciptakan makhluk ini luar biasa. Jalan sana, jalan sini nggak pakai jaket, kita nggak pakai jaket kedinginan. Subhanallah. Kita lihat kucing santai aja, mau musim apa kayak nggak butuh selimut dia. Musim panas juga nggak keringatan kayak kita, udah AC dikit-dikit. Subhanallah, Allah menciptakan makhluk-makhluk ini luar biasa. Rahmatmu memberikan kepada kehangatan ketika dia dalam keadaan dingin. Dia menjadikan jadi seger-seger aja ketika dia dalam keadaan panas pun asik-asik aja walaupun
bulunya begitu banyak, dia nggak merasa kegerahan. Buka dulu bulunya, bulu kucing, nggak mungkin lah. Bagaimana kita ngeliat burung-burung terbang sana terbang sini, Allahu Akbar, Masya Allah, itu tanda kebesaran Allah. Betapa Allah memberikan rahmat kepada burung, pada binatang-binatang, itu adalah Ar-Rahman. Kemudian kita melihat saudara kita pun harus menebarkan rahmat. Kalau kita dekat dengan Allah, kita menebarkan rahmat. Rahmat itu bukan harus ngasih duit doang, ngasih senyum doang. Hatinya harus dijaga. Gitu. Suami menjaga istri, istri menjaga suami. Gitu. Menjaga anak kita, menjaga tetangga kita, kerabat kita jaga mereka. Itu memberikan rahmat. Kadang kalau tutur kata kita nyakit orang, jebret, hajar bleh. Gitu kan. Nah ini tidak menebarkan rahmat. Hanya baru belajar 1 tahun, 2 tahun belajar dari YouTube lagi, dari usaha-usaha tertentu. Wih, udah kayak paling ulama besar. Salah. Nggak ada hadis itu, nggak ada dalil itu dari mana gitu. Manusia itu tercipta, manusia itu ada 72 golongan. Hati-hati, mau sesat, yang benar cuma satu. Terus saja didoktrin gitu terus. Harus ittiba Nabi. Walaupun tidak ada larangannya, nggak harus ada larangannya lah, harus ittiba Nabi. Didoktrin terus, didoktrin, di brainwash Anda, keluar dari pengajian, petentang-petentang merasa tidak menebarkan rahmat. Ini kaitannya dengan akidah semua, akidah. Nah, itu tanamkanlah akidah. Nah, balik lagi kepada kita, anak kita malas, aduh sholat, ayo sholat nak. Ayo sholat nak. Ayo sholat nak. Ini dia belum mengenal Allah, ajarkan. Maka ketika kita baru bangun tidur sampai kita tidur lagi, lihatlah berapa waktu kita untuk merenungkan tanda kebesaran Allah. Sedikit. Padahal perintah Allah amat sangat banyak sekali tentang hal itu. Maka inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi semua, termasuk semut yang sedang berjalan, termasuk nyamuk apapun, termasuk pohon-pohon, Masya Allah subhanallah, barter kita sama pohon. Maksudnya barter tuh Allah Subhanahu wa taala barteran kita dengan pohon. Pohon-pohon begitu banyak, kita kalau di samping pohon tuh enak sekali. Kenapa barter? Yang kita buang dari tubuh kita diambil oleh tumbuh-tumbuhan, yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan. Subhanallah. Ini beda kalau malam hari waktu itu, ini intermezzo saja waktu berjalan begitu jauh ya. Perjalanan itu jalan kaki itu 41 jam setengah. Saya ingat sekali itu kita hitung Allah Akbar sampai titik ini. Semua total 41 jam setengah di hutan Mentawai. Jadi ketika itu kita sudah naik turun gunung, pas turun, itu udah maghrib tuh. Sampai turun, tak udah gelap gulita gitu. Belum sampai dasar, pas sampai dasar, tak masuk sungai kita. Sungai kanan kiri ini bebatuan, sungai karena kemarau jadi mungkin sedenggul doang ininya airnya. Kalau pas musim hujan mungkin kita bisa kelelep di situ kan. Itu lorong gitu. Sungai tapi di lorong, bukit batu di sini gunung, kanan kiri gunung. Gelap sekali. Habis itu udah terlalu capek, masuklah sungai. Oh ini dalam banget sungainya ya. Kita harus terobos. Itu gelap gurita. Kemudian teman-teman semangat, gimana jalan terus? Jalan aja Pak Ustadz, jalan. Kita tanya orang primitif dulu nih, orang-orang sini yang masih pakai kabit itu, yang telanjang hanya alat vital yang ditutup. Kita bilang jangan. Kenapa? Nanti ada yang jatuh kalau malam hari. Dia lupa pelajaran waktu SD gitu kan. Karena kalau malam hari itu kita berebut oksigen. Gitu kan. Tapi orang-orang primitif itu nggak ngerti itu. Jangan nanti ada yang jatuh, nggak kuat, dia nanti nafasnya nggak enak. Kita tidur aja. Subhanallah. Saya bilang, iya ingat itu pelajaran SD itu gitu kan. Kalau malam hari kita berebut oksigen, siang hari akhirnya kita tidur tuh. Di atas kayu-kayu samping sungai tidur. Besok pagi kita jalan lagi, Masya Allah. Jadi kalau bapak-bapak ibu jalan-jalan ke zoo ya, ke kebun binatang, kan ada suara, nah itu persis kayak gitu. Plek, suaranya kayak gitu di hutan. Malam hari suaranya kayak gitu. Ya nggak usah ke sana lah, cukup bantu aja aksi peduli bangsa gitu, maka rekeningnya dikirim. Dalam perjuangan kita, alhamdulillah masuk Islam satu kampung ya. Waktu itu kita masuk sama daerah sana, beberapa daerah. Insya Allah. Nah ketika kita barter dengan pohon-pohon kanan kiri, Masya Allah. Maka itu kadang-kadang tanpa kita sadari,
pohon-pohon yang di samping jalanan-jalanan besar gitu kan, yang dikeluarkan oleh mobil itu kan sangat berbahaya sekali. Yang menfilter itu adalah tumbuh-tumbuhan ini. Jadi tumbuh-tumbuhan itu penting sekali ya. Maka itu kadang-kala di jalan-jalan tuh di tengah-tengah ada tumbuh-tumbuhan itu untuk bagaimana membersihkan udara. Ini tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Kita ajarkan ke anak kita. Ini tanda. Dikit-dikit ngomong Allah, dikit-dikit ngomong Allah, dikit-dikit ngomong Allah. Ini nak lihat depan kita ada namanya kurma, Masya Allah, subhanallah. Bagaimana ini bisa Allah menciptakan ini coba di tanah yang tandus keluar gini yang sangat manis. Ini kurma gitu. Ada lagi nama buah tin, Masya Allah. Buah tin juga begitu. Kalau kurma mungkin kering ya, agak basah sedikit, tapi buah tin itu airnya banyak. Di Indonesia mungkin sudah banyak pohon-pohon tin ditanam. Subhanallah, bagaimana Allah menciptakan dari tanah ini keluar rasa manis. Ya Allah, subhanallah. Ajarkan itu ke anak kita. Setiap saat ngomong tentang Allah. Temanya tentang makanan, tadi kurma, buah tin, apapun. Anak kita lagi makan pizza, tahu nggak pizza itu dari mana? Itu gandum. Nah. Gandum itu bagaimana prosesnya? Masya Allah. Terangkan tentang Allah. Terus-terusan. Nah, itu step bagaimana how to teach anak kita. Sekarang kita didik diri kita dulu lah. Sekarang Anda mau makan pagi-pagi, makan batagor, Masya Allah. Depan taman, Masya Allah, subhanallah. Kan gitu kan. Coba komposisi batagor itu apa aja gitu kan. Ada ini, Masya Allah. Wah, ada pakai ikan tenggiri. Wah, kayak somai gitu kan. Ya Allah, Engkau menciptakan ikan di lautan yang begitu luas. Ketika ikan itu baru masih jadi bayi, masih bibit, sampai besar, tenggiri itu besar sekali. Banyak para predatornya, Masya Allah. Dia hidup, survive sampai besar, diambil manusia, dijual di pasar, kita makan, jadikanlah makanan. Allah, ya Allah. Masya Allah. Dia berpikir itu ada tanda kebesaran Allah. Dan ciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Dari makanan kita. Ini perintah-perintah Allah yang selalu kita abaikan. Supaya kita mengenal Allah. Dan ini pondasi. Kalau pondasi ini hilanglah pasti maksiat dilabrak, dikerjain semua. Kenapa? Karena dia lupa. Maka tubuh kita ini siapa yang mencipta? Bayangkan kita menjadikan tubuh ini untuk berbuat maksiat. Sementara ini tubuh dari Allah. Subhanallah. Silakan Anda berbuat maksiat, tapi jangan pakai kulit ini. Kulit ini adalah milik Allah, keluarin dulu. Jangan pakai mata ini, congkel dulu matanya. Jangan pakai telinga Anda, keluarkan dulu nih pendengar Anda. Jangan pakai lidah ini, potong dulu lidah Anda, karena ini milik Allah. Jangan menginjak bumi Allah, karena ini tanah milik Allah. Terus mau kemana? Ini bahasa-bahasa sufi ya, gitu kan. Silakan Anda berbuat maksiat. Kalimat maksiat ini maksudnya bukan menyuruh, disuruh berpikir, tapi jangan menginjak bumi, karena bumi adalah milik Allah. Anda mau berzina, wah ini bumi Allah. Anda mau korupsi, ini bumi Allah. Boleh Anda melakukan maksiat, tapi jangan menginjak bumi Allah. Maksudnya mustahil, ini bahasa-bahasa sufi dalam buku-buku gitu kadang-kala. Jadi ketika kita dari bangun tidur sampai tidur lagi selama 24 jam, berapa lama kita merenungi tentang segala ciptaan Allah ini adalah tanda kebesaran Allah. Maka ada istilah ulil albab. Ayat itu betul-betul tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir mendalam. Ini kemarin saya sudah terangkan. Uli itu orang memiliki, orang punya. Albab itu isi. Jadi orang yang berpikir mendalam, orang yang punya deep thinking. Kalau nggak deep, nggak bakal dapet. Coba seakan-akan perintah Allah dari bangun tidur sampai tidur, baca Quran, sholat, dan padahal ini adalah semua adalah yang Anda sebut adalah berzikir. Berzikir dengan baca Quran, berzikir dengan sholat, berzikir sebagaimana kita lakukan kemarin, berzikir berjam-jam. Padahal berzikir adalah pondasinya adalah akidah. Pondasinya adalah mengenal Allah. Maka tidak aneh ada bahasa Betawi jomplang. Ibarat bangunan tuh runtuh gitu kan, kolaps. Buktinya apa? Ketika kita suruh anak kita, nak ayah sholat, nak, aduh,
Ayo sholat langsung shortcutnya. Ayo sholat, kalau nggak masuk neraka kamu. Langsung. Ya udah sholat. Image-nya, Islam susah banget, ribet banget. Udah belum? Udah cepet-cepet lagi, pelan-pelan kamu. Aduh, anak langsung stres. Ini kok Islam kayak gini banget ya, ribet banget. Saya ingat sekali waktu itu saya belajar di Constantine University, di Constantine tahun 91. Sebelumnya saya belajar di Zaytuna University, dikirim oleh Oki Organs Konferensi Islam. Ya. Dan saya belajar di Constantine University, dibiayai oleh Front Islamic Salute. Gitu kan. Waktu itu kita dipanggil oleh kedutaan, akhirnya kita ke kedutaan, ke KBRI. Jauh banget ya, 1.000 kilo perjalanannya. Sampailah saya ke kedutaan, biasalah ngobrol sama duta besar X namanya. Besar X itu ngomong gini, saya mau bertanya kepada Arifin, kita masih waktu itu saya ngambil Islamic Studies tentang peradaban Islam. Itu saya bilang gini, kenapa Pak? Kenapa ajaran agama Islam itu bikin kita ribet katanya? Maksudnya Bapak ini saya ngomong dengan orang berpendidikan, duta besar nih. Contoh nih sholat. Soal saya pakai jas, pakai dasi, lagi kerja. Tiba-tiba azan zuhur. Itu kan ribet banget, buka jas, gitu kan. Buka sepatu, buka kaos kaki, wudhu dulu. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim. Selevel ini dia masih berkeluh kesah. Gitu. Gimana anak kecil? Perkataan dia, itu kita temukan ketika saya singkat cerita, saya kembali ke Indonesia, saya menjadi konsultan pendidikan di sebuah sekolah, gitu, saya sebutlah high scope, kemudian kita terus bikin kurikulum, kita training guru-guru, bla 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 bla. Setelah sekian tahun ada pertanyaan guru, Pak Arifin, ada anak murid kelas 4 SD ngomongnya begini, kenapa Islam itu ribet banget sih, susah banget gitu, harus wudhu lah, harus pakai sarung lah sholatnya, orang-orang yang nggak Islam pada main bola, namanya SD. Saya ingat, ini pertanyaan ini sama dengan pertanyaan waktu saya belajar dulu. Tapi yang satu duta besar, yang satu anak SD. Titik temunya sama. Ajaran agama Islam bikin ribet. Ini pemahaman. Mungkin Anda akan ketemu, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya lahir di sini, besar di sini. Please, pelajaran yang sekarang ini amat sangat penting sekali. Ini masalah akidah. Ini masalah pondasi. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah. Baru setelah mengenal Allah, baru mengingat Allah. Ini pondasi banget, sangat-sangat pondasi banget. Anak kita malas sholat kan, banyak kan? Ya bukan hanya di Amerika, di Indonesia juga begitu. Orang malas, ayo sholat nak, gebrak-gebrak meja tuh, ayo sholat nak. Kalau di sini ada meja, kalau di mobil ada dashboard dibebrak. Ayo sholat. Subhanallah. Kenapa coba Anda? Kenapa? Sholat itu mengingat Allah. Mengingat itu proses kedua. Yang nomor satu ini yang penting. Apa? Mengenal Allah itulah pondasinya. Gitu kan. Inilah yang selalu saya ingatkan kepada bapak-bapak ibu insya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa bagaimana kita memahami ajaran agama Islam itu harus dengan ini pondasi adalah mengenal Allah. Ini yang hilang. Inilah yang membangun namanya mengingat Allah. Inilah ibadahnya itu di sini ibadah. Ini namanya tauhid rububiyah, ini namanya tauhid uluhiyah. Ini namanya mengingat. Mengingat. Ini namanya ibadah, memuji Allah, membesarkan Allah, menuhankan Allah, itu di sini. Tapi yang hilang pondasi ini, yang membangun ini kan ini. Ini namanya tauhid rububiyah. Setelah tauhid rububiyah dinaikkan tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang kita agungkan. Terus nanti sampai level namanya ihsan. Kita entarlah ini dulu gitu kan. Jadi yang pondasi ini yang hilang. Enggak usah bicara anak kita. Kita dululah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ini 24 jam. Berapa banyak kita merenungkan alam semesta serta isinya, bahwa di situ ada tanda kebesaran Allah.
Itu yang paling fundamental. Inilah mengenal Allahnya. Kebanyakan kita tidak melupakan masalah mengenal Allahnya, lupa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei manusia, dalam penciptaan langit dan bumi apa saja Anda melihat semut sekalipun, melihat kucing sekalipun, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat rumput sekalipun, melihat burung yang sedang terbang, itu ada tanda kebesaran aku. Berpikirlah, berpikir seakan-akan gitu." Nah, subhanallah. Nah, minggu yang lalu kita mancing, ya Allah ada ikan. Subhanallah, bagaimana Allah menciptakan tanda kebesaran Allah. Dari lautnya saja sudah tanda kebesaran, kita nggak tahu. Masya Allah, enak banget, beda gitu kan. Itu langsung gitu kan. Walaupun ada yang mancing nggak dapat ikan, gitu, ada yang mabuk, macam-macam. Tapi kita lihat ini semua tanda kebesaran Allah. Setelah mancing selesai, itu masih ada umpan pancing kan. Saya lemparin tuh ke burung-burung, lempar jatuh langsung bercus. Allahu Akbar. Lemparin cus, burung-burung yang di laut itu yang putih-putih itu. Wih, berebut. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya dulu di Selat Bosporus, saya lakukan hal itu. Sampai saking banyak itu burung itu deket semua. Oh, di Selat Bosporus gitu. Jadi balik lagi, ini semua tanda kebesaran Allah. Gimana burung bisa terbang? Allahu Akbar. Nggak ada yang megangin, bisa nggak jatuh di saat hanya begitu. Ya, tanda kebesaran. Inilah mengenal Allah. Ini yang nggak usah ngomong anak dulu lah, diri kita dulu lah. Yuk kita mencoba memahami ayat Al-Quran ini ya, bahwasanya di dalam tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat langit dan bumi, jangan hanya langit dan bumi, di dalamnya ini ada tanda kebesaran Allah. Buat siapa? Bagi yang berpikir. Setelah mengingat, berpikir, masuklah ayat selanjutnya. Mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu mengingat Allah, qiyam, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Bukan berarti tidur, berdiri, duduk jadi yang tidur. Jangan-jangan lagi pengajian ini ada yang tidur juga gitu ya. Jadi buah daripada mengenal Allah, keluar namanya mengingat Allah. Ini buahnya. Wa yatafakkarun. Yatafakkarun itu berpikir terus-menerus, tidak boleh berhenti. Karena yatafakkar, merenungi terus-menerus fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Ini dulu. Barulah Anda akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Itu poin terbesar. Subhanaka faqina adzab. Ya Allah, Maha Engkau, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Maha luar biasa Engkau ya Allah, dahsyatnya luar biasa. Bahasanya adalah subhanaka. Maksudnya apa? Allah suci, jauh dari sifat-sifat yang manusia menggambarkannya. Suci dari gambaran-gambaran manusia tentang Tuhan. Ujungnya, lindungilah aku dari api neraka. Saya akan terangkan satu-satu ya. Mudah-mudahan cukup ya waktunya ini ya. Karena Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala bisa mengerti tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pertama kali, "Ma khalaqta hadza." Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Sekecil apapun sudah diatur oleh Allah, sekecil apapun. Mampukah kita memahami tanda kebesaran Allah? Kalau sudah mampu, dan selalu saya ingatkan, kalau sudah berbuat baik, di atasnya adalah menjadi kebiasaan berbuat baik. Jadi tidak cukup berbuat baik, harus di atasnya adalah kebiasaan berbuat baik. Anda baca Quran, tapi bangunlah menjadi kebiasaan baca Al-Quran. Anda sedekah, oke, tapi jangan diam aja. Jadi kebiasaan sedekah. Terus. Kontinuitas inilah penting, keberlangsungan itulah penting. Jadilah namanya ini level namanya habit. Menjadi habit ini diajarkan Rasulullah. Tidak cukup hanya kebiasaan melakukan kebaikan, yang di atasnya adalah mengajak berbuat kebaikan. Nah sekarang kita dulu level 1 dulu.
Kita melihat kerajaan langit dan bumi serta sisinya sekecil apapun. Mau itu burung yang terbang, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, tanda kebesaran Engkau luar biasa. Maha suci Engkau, ada tanda kebesaran Allah di sini. Barang di sini ada spider, ada laba-laba. Kita ambil, lucu deh, kita pegang ini, tek ke sono, kita pegang ini sono. Allahu Akbar. Dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gampang melompat, gampang ini. Ambil taruh saya nggak bunuh. Biarkan dia hidup. Subhanallah. Dan kita ngeliat semut, Allah Akbar. Dia bersusah ambil makanan, dibalik lagi ke teman-temannya. Allah bertanda kebesaran Allah, subhanallah. Supaya kita ini, ya Allah Engkau luar biasa. Belum lagi makanan kita deh. Kita di sini ada buah mangga, ya Allah, Masya Allah, subhanallah. Ada buah pisang. Coba Anda tataplah buah-buah ini. Anda kembalikan pada Allah, rasakan. Kalau sudah melakukan ini, jadikan kebiasaan. Baru Anda transfer kepada anak Anda. Baru ngerti tentang bagaimana cara mendidik anak. Ini nanti akan menjadi sebuah kurikulum beberapa pertemuan di Radio IMSA insya Allah. Ya, gitu kan. Jadi mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu ikut kajian Islamic Parenting. Bagaimana mendidik kita, diri kita, dan mendidik anak kita, mendidik pasangan hidup kita, mengenal Allahnya ini. Coba subhanallah, dari kulit kita disuruh berpikir, dari jemari kita Allah menciptakan ini semua. Maka coba kita dulu deh. Fakidu syai'la yu'ti. Kalau kita miskin gimana mau ngasih? Kalau kita hanya 5 watt buat diri kita yang masih redup, cuman kekuatan listriknya cuma 5 watt, gimana mau menyerangkan, membuat yang lain menjadi terang? Kalau kita punya $10 aja nggak ada, ataupun Anda punya $10, gimana? Hanya $10 toh, gimana mau nyumbang $100? Nah, kalau kita bagaimana mau mentransfer yang tadi saya ajarkan, kita pun belum mempraktekannya. Maka dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, coba kasih review, lihat kembali, introspeksi diri. Kita mengoreksi diri sendiri. Sejauh mana waktu kita untuk merenungkan tanda kebesaran Allah. Itu dulu. Kalau itu sudah, akan keluar bukti konkretnya apa? Subhanallah, Masya Allah. Berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Jangan dipahami pemahaman tekstual. Oh, ini maksudnya sholat nih. Kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Boleh saja, ini dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir bisa baca. Oh, sholat Anda nggak mampu berdiri karena sakit, ya duduk. Pakai kursi, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, ya berbaring. Begitulah Islam, mudahnya luar biasa. Yang bikin susah ajar Islam sampai, iya orangnya itu kadang-kadang nggak bisa, harus gini. Nah, ini kadang-kadang membuat orang susah. Baru belajar aja udah bikin susah aja. Pecah sana, pecah sini, bikin perpecahan. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari perpecahan ini. Perpecahan jangan sampai ada perpecahan. Kita berpikir gimana konstruktif membangun. Maka itu harus ada semangat membangun. Jangan semangat menguasai. Kalau semangat menguasai pasti ribut. Pasti deh. Tapi kalau semangat membangun, oh salah kamu Arifin begini. Oh iya benar ya. Oke gimana yang baik begini. Oke siap. Kan enak. Jadi terbuka pikiran kita. Baik lagi tadi, ketika kita melihat alam semesta, ya Allah, Engkau ciptakan betapa dahsyatnya. Merenungi tanda kebesaran Allah harus terus menerus, tidak boleh berhenti. Di saat berhenti, disitulah lemah iman Anda redup. Maka tidak akan keluar zikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Jadi gampang kan? HP ini, HP ini pas kita buka, ya tinggal habis ini baterainya, tinggal 10% lagi udah merah, udah ngasih tanda. Dia ngasih tanda. Ya redup banget, redup, brightness-nya kurang, gitu kan. Dia ngasih opsi mau di tetap ataupun bagaimana baterai. Ini pinter banget ini. Naik mobil juga begitu. Bahan bakar Anda kurang, kasih tahu, wah sudah empty ini. Wah udah kuning, udah merah. Udah merah, lama-lama merah. Sekarang saya kasih tahu, ketika akidah kita lemah, kapan? Harus kasih tahu. Dikasih tahu sama Allah tuh.
Kalau akidah Anda kuat, Anda akan berzikir berdiri duduk berbaring. Kalau sudah jarang berzikir, halo ada yang salah. Ada yang salah, ini ada yang salah. Cara berpikirnya tidak diolah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lembaran hidup kita semakin habis, semakin kita dekat kematian. Anehnya semakin dekat kematian kita tidak ada persiapan kematian. Belum ada cinta kepada Allah. Belum ada rasa getaran di dalam hati ini. Coba perhatikan, ketika ada getaran itu tanda kebesaran Allah, berarti Anda sudah ada getaran bisa menitikkan air mata. Tapi ketika Anda banyak dosa, ini susah, nangis itu susah. Susah, nggak ada takut-takut dosanya, santai aja ketawa-tawa. Hai. Nggak ada, namanya zikir itu menitikkan air mata. Kata saking keras itu hati. Maka itu hati itu berkarat, obatnya dua. Ingat-ingat ya, pertama banyak baca Quran, kedua ingat kematian. Maka itu orang yang, jadi kalau tadi ada dikasih tanda ini kan, naik mobil juga dikasih tanda, subhanallah. Tubuh kita juga ngasih tanda, hacim, tisu lagi, meler, pakai jaket, dikasih tanda nih. Ada yang salah dalam tubuh Anda, oke keep warm, minum air hangat, minum vitamin C, tidur yang cukup, dan seterusnya. Itu bagi yang mikir gitu kan. Nah sekarang tanda iman kita bagus apa enggak? Lihat Anda berzikir berdiri duduk berbaring atau enggak. Lihat makanan minuman, wih enak banget minumannya. Suruh tuh, siapa yang bikin sirup ini? Saya wih keren-keren ente mah. Enggak ada Allahnya. Harusnya gimana? Masya Allah subhanallah enak banget ya. Masya Allah subhanallah akbar. Gitu caranya. Subhanallah. Maka orang itu akan berzikir berdiri duduk berbaring. Coba kita review diri kita lihat ulang diri kita apakah sudah masuk level yang berzikir berdiri duduk berbaring. Kalau ini nggak ada, zikirnya hanya nungguin sholat, berzikir nggak ada sholat, nggak ada zikir lagi gitu kan. Makan ya makan aja, nanti habis ini kita sarapan pagi, Anda merasakan tanda kebesaran Allah atau tidak. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau berpanjang lebar ya. Yang penting berzikir dulu, berdiri duduk berbaring. Pak Ustadz, kenapa ada istilah ujungnya waqina azab benar? Nanti kita bahas. Karena ujungnya adalah lindungi aku dari api neraka. Saya rasa itu dulu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Dan besok kita akan bahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Kalau ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Oke, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan apa saja, mau anak-anak, mau ibu-ibu, terserah deh. Silakan di unmute, sudah unmute, jadi silakan di unmute lagi. Pertanyaan, Bapak Ibu. Pak Kris, itu Radio IMSA tanggal berapa ya? Setiap hari Kamis, insya Allah. Nanti kita Kamis ketemu lagi malam Jumat. Insya Allah, ya. Berarti Indonesia itu hari kan jam 9 malam, hari Kamisnya tapi jam 8 pagi sananya. Jumat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Kak, Jumat. Silakan. Sinere ya. Betul Rahman ya. Iya betul. Itu apa mengenai debat itu, apalagi di Indonesia biasanya. Bagaimana dengan diskusi? Soalnya ujung-ujung itu mesti berdebat. Di TV itu hampir setiap hari kali itu yang berdebat. Bagaimana itu? Bedanya dengan diskusi, kita berdiskusi, tapi ujung-ujungnya mesti berdebat. Sementara kan berdebat itu kan tidak diperbolehkan, haram lah semacam itu. Baik, kita pertama. Kalau nonton TV, ya kita kalau nonton TV ada acara berdebat itu loh. Di LSC, nah itu sementara kan saya dengar ini dari Pak Ustadz berdebat itu tidak baik gitu loh. Nah, awalnya sih diskusi tapi ujung-ujungnya jadi berdebat. Itu bagaimana? Perspektifnya kita pecah-pecah ya. Dalam perspektif TV, emang itu yang diinginkan supaya laku. Tendensi fujur yang dihidupkan. Ratingnya tinggi, orang banyak nonton. Kan TV juga profit oriented.
supaya orang pada nonton debat. Ya kalau nggak debat, biasanya ya sudah kita ya dingin-dingin aja. Oh nggak mau, harusnya nah kayak gini nih baju orang pada emang tujuannya ini dalam perspektif kacamata bisnis. Emang tujuannya gitu supaya orang datang, marketing lah supaya orang pada ngikut kegiatan. Wih debat, ada yang pro ini, ada yang kontra ini, wih antar kubu. Dan memang niatnya itu gitu. Walaupun ada niat mencari solusi bangsa ini, tapi kan enggak. Dalam perspektif kebebasan berpendapat, demokrasi, bebas ada ngomong apapun. Ide A, B, C bebas. Oh, Pancasila ganti jadi Trisila kalau menjawab dan seterusnya. Sekarang rancangan undang-undang haluan ideologi ini berbahaya sekali ini pemahaman komunisme. Wah, itu enggak ada, berdebatlah di situ. Dalam demokrasi memang harus bebas gitu. Tidak boleh Anda pasung dalam perspektif ini. Dalam perspektif agama, ada dua. Lihat dulu. Pertama, liuzhiru ala dini kulli. Anda nggak boleh diem. Harus jelaskan. Pasti ada penolakan? Iya, pasti ada penolakan. Tapi ketika ada debat itu, maka kita sudah, yang penting kita sudah sampaikan. Terima atau tidak terima, itulah ada offset. Prit, kalau naik main bola, prit, offset ente nggak boleh. Yang penting Anda menyampaikan yang benar begini. Anda terima oke nggak terima oke. Faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Yang beriman oke, yang nggak beriman ya udah selesai. Nggak perang ngotot. La ikraha fid din. Nggak ada paksaan. Supaya orang semua senang sama Anda, nggak bisa. Istri saya supaya saya semua apa yang saya lakukan dia ridho, nggak bisa dia punya sikap nggak. Bahkan kadang-kala kontradiksi. Suami kita juga gitu, semua harus sesuai dengan enggak juga. Anak kita, anak kandung kita belum tentu. Irdaun nas ghayatun lan tudrak. Supaya semua orang senang hal yang mustahil Anda gapai. Maka dalam Islam Anda menyampaikan liuzhiru ala dini kulli. Oh, ini pemahaman ajaran agama, pemahaman Anda salah ini. Undang-undang seperti ini arahnya kepada komunisme. Anda sampaikan wajib hukumnya. Tapi setelah ada perdebatan kayak gitu, wah ya sudah kita sudah menyampaikan selesai. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Fir'aun, dia nggak mau nerima ya sudah selesai. Debatnya dengan adu kekuatan yaitu dengan para tukang sihir. Silakan, gitu kan. Nah disinilah ada batasan-batasan. Kita wajib menyampaikan yang hak kok. Nggak boleh kita diam. Jadi kalau ILC, kita harus datangkan orang-orang supaya pemirsa pun tahu masyarakat Indonesia, oh yang benar gini, diajak berpikir gitu. Tapi kebanyakan orang malah tidak berpikir, malah fanatik pada golongannya, pada parpolnya, pada komunitas yang dia pilih. Maka itu tidak boleh ada fanatisme di dalam Islam. Fanatik itu tidak boleh, haram fanatik. Pokoknya golongan kita paling benar, itu haram, ingat itu. Paling benar, parpol, apalagi kemarin 01, 02, ributnya luar biasa sampai sekarang udah close. Dulu Anda beda pendapat, sekarang sudah selesai gitu kan. Nah sekarang tujuan kita apa? Kita itu mendukung yang benar. Ketika mereka nggak nerima ya sudah selesai, nggak usah diperdebatkan. Kenapa? Cukup sampai di situ. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan. Anda menerima syukur, nggak menerima sudah ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Gitu. Jadi di LC itu penting, orang kita harus masuk menjelaskan kepada masyarakat, pada umat Islam yang ada di Indonesia begini loh. Dalam konsep Islam begini. Sekarang ulama dikucilkan, sekarang ulama ditekan. Kasih tahu, ada yang salah di sini. Harus menyampaikan. Maka di dalam Islam, ketika Anda mengatakan kata-kata yang benar di hadapan penguasa, itulah jihad fi sabilillah. Tetapi mereka tidak mau, ya sudah semuanya sudah. Nah kadang-kala jangankan di ILC, dalam rapat yayasan saya, rapat yayasan mana-mana, rapat pengurus mana masjid, rapat apapun di sekolah, antara parents dengan teachers, rapat apapun. Kadang-kala ngotot, pakai adu suara, tinggi-tinggian suaranya, itu yang nggak boleh. Maka dijamin surga. Mentarkal mara wa in kana muhiqqan. Barang siapa yang meninggalkan debat, padahal dia benar, dia tinggalkan ya sudahlah. Mau diapain lagi? Kita tinggalkan. Saya kalau debat, ini haram. Saya jelaskan hadisnya begini, dibolehkan pendapat ini, membolehkan ini. Wah ini nggak ikut sunnah Nabi, nggak ittiba. Nah ini ittiba gitu. Nggak benar, ya sudah mau diapain? Dia ngotot, ya kita diam aja. Apa yang capek gitu kan?
Karena apa? Levelnya udah kagak ngerti gitu, nggak nyambung, mau dipaksain nggak bisa. Gitu. Ini debat, contohnya debat ketika lintas agama ya. Tuhan ajaran agama Islam mengajar Tuhan yang kagak bener. Masa Tuhan ajaran Islam begini? Masa ya saya terangkan tidaklah harusnya begini-gini. Dia ngotot, ya sudah, saya sudah menyampaikan. Nggak pernah ngotot tuh ngapain? Kita baik-baik cara ngomongnya begini. Ya sudah, nggak terima ya sudah. Disitulah kita diadu nafsu kita. Ya Allah, Engkau tahu apa yang sudah saya sampaikan. Tahan emosi kita ini. Gitu. Kalau nggak suara kita naik lagi, ini naik, wih. Islam nggak pernah ngajarin gitu. Anda sampaikan selesai. Coba lihat debatnya Dr. Zakir Naik dengan yang kan itu keren, cakep. Nggak terima ya sudah, gitu. Wow, maki-maki. Ataupun debatnya Ahmad Didat, saya ikutin itu. Kalau di YouTube banyak kita dengerin, cara debatnya dahsyat. Satu-satu ngomong selesai, gantian. Gitu. Ini enggak dua-duanya ngomong karena udah emosi semuanya, udah tenang. Maka itu nanti kalau di ILC kan ada moderator. Ketika debat ya wajar, kita pasti ada benturan al-haq dan batil, harus yang hak itu ngasih tahu. Nah asalkan kita harus menunjukkan attitude kita, akhlak kita dalam berdialog itu ada akhlak, ada etika di dalam Islam. Anda nggak boleh memaksakan pendapat orang lain, tidak akan bisa. Dia pun memaksa pendapatnya kepada kita, ya sudah. Ini hanya menyampaikan, diterima atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah, nggak usah debat ILC lah, nggak usah di TV. Kita dengan anak kita, ayo nak begini-gini. Nggak mau, bunda, nggak mau, papa. Ya sudah, kita sampaikan. Pelan-pelan ngomong, besok lagi pelan-pelan ngomong, besok lagi pelan-pelan. Karena kalau anak kita nggak terima, ya sudah. Belum saatnya, butuh waktu. Pada istri juga begitu. Malah nolak dia. Wah, dikasih tahu nggak mau gitu. Ya mau diapain lagi? Kita hanya berdoa. Setiap orang pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Pertanggungjawaban di akhirat. Gitu. Semua perdebatan di muka bumi ini nanti Allah yang memutuskan di akhirat. Gitu. Maka itu kita tetap harus menyampaikan yang hak, yang benar-benar. Dibenci konsekuensi namanya. Konsekuensi, dibenci orang itu konsekuensi hidup. Konsekuensi hidup pasti ada yang benci, ada yang senang, biasa. Nabi Muhammad SAW saat itu yang membenci jauh lebih banyak daripada yang mencintainya. Tahu dari mana Ustaz? Lu perang Ahzab itu puluhan ribu umat Islam baru kecil di kota Madinah dikepung, ataupun perang Khandak yang terang. Itu puluhan ribu orang mau membunuh Nabi. Bayangin. Dibenci orang, walaupun sejuta manusia membenci kita selama kita benar, keep smiling. Anda dihina ini. Nabi dibilang penyihir, Nabi dibilang pembohong, Nabi dibilang banyak sekali. Para nabi-nabi sebelumnya juga dihina orang. Ya dia hanya menyampaikan, terima atau tidak terserah. Dibilang orang gila Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Nabi dibilang udah penzina. Dia banyak lagi tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Nabi, para nabi dan rasul, dia tenang. Yang penting saya sampaikan. Gak pernah dia ngotot enggak biasa. Yang penting kita sampaikan. Terima, oke, enggak. Anda tanggung jawab masing-masing di akhirat kelak. Begitu caranya. Ini bukan hanya para nabi, ILC doang. Di mana saja kepada istri kita, diterima syukur, enggak terima, ya sudah pertanggungjawaban di akhirat. Anfusukum wa ahlikum nar. 666, surat 66 ayat 6. Hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga dari api neraka. Kita sudah sampaikan. Apalagi anak-anak di sini, nak ayo salat, nak, please. Ini semua Allah yang mencipta. Enggak mau, ya sudah mau dia kita enggak bisa dapat. Yang penting dipaksakan akan laukun tafadhun ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik. Kalau Anda keras, mereka jauh. Gitu. Maka itu dalam Islam tidak boleh dengan kekerasan. Dalam tutur kata kita baik. Saya sangat tidak suka waktu saya baru pulang ke Indonesia, ada video-video dulu kan masih ada bentuk CD-CD gini dulu ya. Kalau sekarang udah jarang, relatif tidak ada. Debat Islam Kristen. Saya beli itu. Para ustadz-ustadz yang dulu mantan-mantan pemuka agama Kristen masuk ke Islam, mereka yang ngomong, debat dengan para pendeta dan seterusnya. Cara ngomongnya kok gitu banget, Islam nggak ngajarin gitu. Padahal dia dari kalangan Islam, harusnya ngomongnya nggak begitu. Karena saya suka, dulu saya perbanding agama dulu, awal-awal. Kemudian saya lama di filsafat, kemudian saya ngambil di Al-Azhar perbandingan hukum-hukum Islam. Mazhab ini begini, perbedaan pendapat begini gitu. Maka itu paling nggak suka saya kalau yang paling benar mazhab ini, yang lain salah. Aliran-aliran kayak gini nih harus disadarkan gitu kan. Maka itu ketika saya debat kok kayak gini, orang Islam harusnya nggak begitu cara debat gitu kan. Maka itu lihatlah ulama-ulama besar, Dr. Zakir Naik,
Ahmad Didat, cara debatnya keren banget, cakep banget ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ada lagi kalau enggak kita close. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ada tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tuti. Kalau udah contohnya saya udah korban di kampung, tapi karena saya di sini juga mau korban juga di sini, itu boleh nggak Pak atas nama satu orang, satu keluarga? Boleh banget, boleh banget gitu, nggak ada masalah. Subhanallah. Okay. Sangat bagus. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Yang mau kurban di Mentawai silakan. Alhamdulillah, boleh 2 Jadi kali 3 Mentawai kali. saya. Iya, Ya kan, kalau Mentawai itu susah banget, bener lah, asli. Boleh. Mu'alaf, fakir, miskin gitu kan, pahalanya juga. Ada lagi pertanyaan? Ibu Mira dari Gaharu silakan bertanya. Mbak mau nolongin orang yang di kantor jadi dia. Ada pertanyaan? Ada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Rudi Pak Ustadz, Pondok Pinang. Oh, Pak Rudi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Pak Rudi? Masya Allah, Masya Allah. Ya, Gimana Pak Pak Rudi? Ngelanjutin pertanyaan barusan tentang debat di TV. Ya. Saya mau tanya lebih sempit lagi tentang TV sendiri. Kalau bicara tentang manfaat dan mudarat, hukumnya gimana sih punya TV di rumah? Maksudnya ada beberapa orang yang juga menolak ada TV di rumah gitu. Itu kira-kira gimana dari sudut pandang fikih dan segala macam? Subhanallah, pertanyaan keren banget, asli keren. Kalau saya nonton TV, kita akumulasikan dalam 1 bulan mungkin nggak sampai setengah jam. Amat sangat jarang sekali nonton televisi. Tapi bukan berarti saya mengharamkan televisi. Ada manfaatnya. Kalau kita lihat TV, kita lihat yang manfaat aja. Informasi penting, gitu kan? Jadi kita jangan ambil yang manfaatnya aja. Tapi kalau yang sudah tidak manfaat kayak di Indonesia ataupun kadang-kadang kan dangdutan lama banget tuh ya. Pagi-pagi orang pada sekolah, pada kerja. Ini apa sih? Kadang-kadang kita ke rumah sakit bawa anak kita pagi-pagi kan di TV kadang-kadang di rumah sakit ada TV tuh. Ngapain lagi nih orang gitu? Woi, di atas panggung itu pada ini ngapain? Nggak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tolong dihafal ya Bapak-bapak Ibu, tolong dihafal gitu kan. Dihafal dan dipraktekkan. Min diantara husnul Islam, kebaikan Islam seseorang ketika dia meninggalkan yang tidak manfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda. Kebaikan Islam seorang ini, Islamnya baik apa enggak ya? Dilihat dia sudah meninggalkan yang tidak manfaat atau enggak. Kadang-kadang kita nonton TV kan iklan sampo, iklan sabun, iklan ini, iklan. Habis waktu kita nonton, oh belilah sampo yang paling bagus ini. Belilah sabun paling bagus ini. Belilah mobil paling bagus ini. Waktu kita habis. Tanpa kita sadari tubuh kita kebutuhannya naik. Jadilah budaya konsumtif. Woi, ada HP baru. Woi, ada mobil baru. Woi, akhirnya beli yang tidak dibutuhkan. Sementara orang Islam, Anda harus sesuai dengan kebutuhan, bukan apa yang beda antara keinginan dan kebutuhan. Dibentuk iklan-iklan itu membentuk budaya konsumtif. Itu harus dibendung, jangan sampai kita menjadi kehidupan kita hedonistik, semua serba wah. Itu bahaya, maka kita kurangi. Nah, tapi TV diharamkan tidak juga, karena kita butuh amat sangat penting berita tentang bagaimana perkembangan berita. Informasi apa? Sampai hal-hal yang sangat fundamental dalam ibadah kita. Besok ini lebaran apa enggak? Lihat ada keputusan di TV. Oh tuh ada tuh Menteri Agama ngomong bla bla. Oh betul penting. Kondisi di Amerika gimana? Dia mau di sana. Bahaya kita. Ada informasi pemerintahan di sini jam malam nggak boleh keluar, jam 8 tank harus dalam rumah semua di Amerika. Informasi itu penting, gitu. Jadi ambil yang penting, yang nggak penting buang ke laut, gitu kan. Bukan berarti TV-nya dibuang, gitu kan. Ini kacau banget, gitu. Jadi kita lihat manfaatnya, gitu.
Kalau manfaatnya tidak ada, mungkin orang itu yang mengharamkan sah-sah saja. Bapak Ibu biasakan kalau beda pendapat keep smiling 2 cm ke atas. Kalau beda pendapat gini ya nih, beda pendapat. Jangan begini, apa lu? Gitu kan repot gitu. Kalau menurut dia, kalau saya haram TV, ya silakan aja nggak apa-apa. Pokoknya itu punya film ya nggak masalah gitu. TV ada TV kita tonton aja. Tetapi ketika orang itu mengatakan haram itu buat diri sendiri, jangan harusnya haram harusnya itu yang menyalahkan. Nah ini yang parah gitu kan. Jadi ketika kita beda pendapat, keep smiling, 2 cm ke atas, 2 cm ke atas. Kalau bisa 3 cm ke atas tuh. Punyakah kita mental seperti itu? Kalau ini enggak, gara-gara masalah sholat tarawih, sholat tarawih, bid'ah, orang kagak ngerti apa nih, sombongnya luar biasa gitu. Baru belajar. Nah ini, TV itu haram, apa tuh? Ya haram lah, dasarnya. Ya sah-sah saja di pendapat TV itu haram, karena menurut dia dalam kacamata dia, dalam konteks itu benar. Banyak maksiatnya, banyak hal-hal yang tidak manfaat, bla 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 bla. Nah, dalam orang yang mengatakan TV itu penting, ada manfaatnya juga, ya dibolehkan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Apalagi TV ada kajian, ada pengajian juga ada manfaat-manfaatnya, sangat banyak manfaatnya. Sekarang TV swasta juga banyak kan. TV tentang dakwah, TV tawaf, TV sekarang TV Islam juga banyak sekarang tumbuh. Nah, kita bisa nonton juga. Jadi jangan menolak teknologi. Yang salah bukan teknologinya, tapi kita dalam memakai teknologi itu. HP juga haram, bisa haram. Manfaatnya ada, mudorotnya ada. Bahaya HP, ya sah-sah saja. Anda mengatakan itu haram, nggak apa-apa sih, nggak usah beli HP, nggak masalah. Tapi menurut saya sih ada yang haram, ada yang enggak. HP itu bisa menjadi penjahat, bisa menjadi maksiat, menjadi dosa. HP bisa menjadi pahala, tergantung bagaimana kita memegang HP ini. Allahu a'lam. Terima kasih. Jam 6 nih Pak. Ya, bagi yang lain. Tanya Pak Ustaz. Wah, bagus. Bagus. Yes, Assalamualaikum. Masya Allah ya. Jadi kita memang intinya banyak mendengar dan membaca banyak referen dari Ustadz yang berpaham ini, yang berpaham itu memang saat-saat ini memang diperlukan sekali kelihatannya. Karena memang dengan ilmu pengetahuan yang mudah didapat, dengan internet yang mudah didapat, semuanya itu kayaknya kadang-kadang susah menyaring mana yang klub yang sesuai dengan tuntunan. Cuman yang saya bertanyakan mengenai zikir dan membiasakan mengenal Allah itu memang seharusnya atau sebaiknya harus diucapkan gitu ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kita dari kecil kadang-kadang mau mengucap itu kalau lezat, wah maknyus atau wah enak sekali. Kalau di sini mungkin kalau ini wah buset atau yang gimana. Kita memang untuk membiasakan itu memang kadang-kadang ala bisa karena biasa itu Pak Ustadz ya, harus diucapkan terutama dengan sesuai dengan bahasa Arab ininya itu dituntutkan dengan ke anak kita untuk membiasakan yang gitu. Itu kalau mengucap itu apa semacam zikir juga ya, berupa zikir gitu. Itulah zikir. Banyak mengenai zikir yang sebegitu banyak kemarin hampir 3 jam itu belum lengkap ya. Apakah kita boleh cicil itu Pak Ustadz ya? Kalau mungkin boleh. Sekarang ini zikir ini nanti nextnya zikir yang sampai habis itu kan banyak sekali. Kalau satu itu kalau gimana? Minta pencerahannya Pak Ustadz. Yang pertama, Masya Allah Subhanallah Akbar, boleh gitu. Ini kadang-kadang udah berzikir masih disalahin. Subhanallah keren banget matahari. Enggak Subhanallah, Masya Allah, ya Allah dibahas. Masuklah di WA. Kalau melihat yang positif, Masya Allah. Kalau yang negatif, Subhanallah. Allah. Anda bebas mau Subhanallah, Masya Allah. Ini keterbatasan ilmu. Tapi dalilnya dilihat. Dalilnya lihat. Iya ada dalilnya. Tapi dalil-dalil itu dilihat dalil yang lain. Ini namanya saya sering mengatakan ini pendekatan secara integral.
Lihat tapi dalilnya nih, subhanallah yang negatif, masuknya yang positif. Iya, itu namanya pendekatan parsial. Dalil itu betul, tidak salah. Anda mengucapkan, Masya Allah, subhanallah, boleh dua-duanya. Kadang-kala gitu, udah berzikir yang tadi, daripada buset, gila coy. Apalagi bahasa-bahasa kita itu apa ya, maknyus, apalagi lah ya, bahasa-bahasa kayak gitulah. Atau cumi gitu kan. Kalau my God gitu gimana Ustaz? Oh my Oh God. my God, kita ganti ya Masya Allah kan. Kita rubah dengan bahasa-bahasa yang mendapatkan pahala. Satu hurufnya 10 kan gitu kan. Pakai bahasa Al-Quran. Subhanallah. Daripada oh my God. OMG kali sekarang. OMG gitu kan. Ada aja zaman-zaman sekarang kan dipotong-potong bahasanya. Ganti dengan tasbih. Masya Allah, Anda boleh mengatakan Masya Allah, mengatakan Subhanallah boleh. Makan enak nih. Subhanallah. Nggak boleh Subhanallah. Yang benar Masya Allah. Ini kayak gini nih, yang ilmunya sempit tapi sombong. Itu kayak gitu tuh. Nyalain orang aja gitu. Saya kasih contoh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pakai tasbih itu. Ya Allah, Engkau telah memberikan fasilitas ini. Doa di dalam Al-Quran, ini Al-Quran. Ketika Anda punya kendaraan, dulu pakai onta, pakai kuda, sekarang pakai mobil, pakai motor, apapun kendaraan. Ya Allah, Engkau telah pakai tasbih itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Pakai tasbih itu. Wah, luar biasa Engkau ya Allah telah memberangkatkan Nabi Muhammad SAW hamba Engkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi jangan lebay lah gitu kan. Ketika habis sholat, subhanallah, subhanallah, nggak pakai masya Allah masuk. Jadi yang luas jangan Anda sempit-sempitkan. Yang disempitkan jangan diluas-luasin kalau bahasa saya gitu. Kalau ada dalil meluaskan jangan Anda sempit-sempitkan. Kalau ada dalil orang boleh pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, berarti luas, boleh dua-duanya. Ya sudah, jangan Anda sempit-sempitkan. Tidak ada kunut, jangan begitu dong. Kalau ada Rasulullah SAW pernah berzikir, mengangkat tangannya sampai ini kelihatan. Ya sudah, ada doa pakai angkat tangan. Doa angkat tangan bid'ah haram. Nah ini nih masalah gitu. Maka kalau Anda masuk pengajian ini pasti di brainwash. Ini ittiba Nabi, sesuai dengan Nabi. Selain ini tidak sesuai dengan Nabi, itu pasti masuknya ke situ. Itu ribut itu pasti gitu. Ini manusia dibagikan 70 sekian golongan. Golongan yang paling satu masuk surga ini, yang lainnya nggak masuk surga. Pada saya masuk neraka ikutlah itu. Akhirnya ustadz-ustadz yang paling benar di Indonesia ini selain itu keluar dari ajaran syariah sunnah Nabi. Astagfirullahaladzim. Masuklah Anda ke situ di brainwash. Keluar dari pengajian itu. Tentang paling benar. Subhanallah. Masya Allah. Gitu. Halal kayak gini nih. Jadi ribut gitu kan. Terbatas ilmunya. Dibuka luas. Dulu ada ustadz-ustadz itu waktu baru boleh ke Indonesia saya ingat sekali. Keras banget. Keras banget. Nah sekarang sudah melunak dia. Bukan melunak karena apa? Karena tambah ilmu dia tuh kan. Dulu dia gak ngomong gini dia. Dulu gak ngomong begini. Ini sekarang di masjid ini ada tulisan Allah. Ahmad, haram. Kayak kurang haram. Wih, haram dari mana coy? Share, kaligrafi haram. Jual kaligrafi haram. Semua haram. Ini ayat kursi ini haram semua. Allah Akbar. Ini pernah nih saya ikut Radio X. Radio X itu sedikit-sedikit haram. Saya dengar naik mobil, saya dengar semua radio saya dengerin. Supaya kita ingat Allah. Saya tulis kaligrafi ayat kursi di ruang tamu. Haram, tidak boleh. Kaligrafi itu tidak, ayat Quran itu bukan untuk dipajang, dibaca, diamalkan. Selesai. Dalam hitungan menit dia berubah fatwanya. Ditelepon lagi. Pak Ustadz, saya ini kan di taman kanak-kanak ya. Saya tulis ayat-ayat Al-Quran di dinding supaya mereka ngerti. Itu gimana? Itu boleh. Tadi kagak boleh, sekarang boleh. Emang pendidikan itu dengan anak kecil doang, ketika kita ngeliat ayat-ayat Quran kan buat diri kita juga gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi bapak-bapak ibu, please Anda jangan gampang mengharamkan dan kesalahan. Anda berzikir apa sih? Masya Allah, subhanallah, itu boleh. Daripada gila coy, buset, wow, nak news, ganti, oh my God, ganti, ya Allah, begitu caranya. Diganti ini semua diganti gitu kan. Apapun yang penting berzikir, itulah zikir. Apakah itu zikir? Iya zikir. Nah sekarang Pak kemarin yang 100 kali. Sebetulnya saya akan mendidik jemaah. Ini pasti banyak penolakan dalam hati. Lama banget. Wow, lama banget. Karena belum terbiasa. Jadi kebiasaan berzikir dulu. Gitu. Ketika Anda, ini
10 aja, nggak 100 boleh. Ini 10, ini 3 kali boleh, nggak ada masalah. Gitu kan. Yang penting berzikir dulu. Yang sebetulnya saya ini adalah sehingga Anda lagi nyuci piring, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil nyapu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Kan gitu kan? Anda sambil nyuci mobil, subhanallah, di dalam hati, kan udah nempel di sini, udah nempel. Daripada sepanjang jalan kenangan di ngapain gitu kan, subhanallah gitu kan, lebih ataupun Anda sambil piring, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, atau naik mobil, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdi. Kalau udah nempel berkali-kali, udah nempel, udah mendarah daging di lidah ini. Ketika datang ajal sudah terbiasa zikir, masya Allah. Selesai urusan kita. Barang siapa perkataannya la ilaha illallah, udah selesai, udah pasti masuk surganya. Walaupun dia berbuat maksiat, tapi untuk sampai level itu tidak mudah. Ya Rasulullah, walaupun dia berbuat maksiat, dia berzina, dia melakukan mencuri atau walaupun itu, tapi tidak mudah. Ketika akhir perkataan kita la ilaha illallah, berzikir itu tidak mudah. Harus dibina dari sekarang. Telinga kita, kulit kita nih, rambut kita, semua itu harus dibina dengan berzikir. Maka itu saya hajar ratusan kali. Ini kan belum menjadi budaya, paling baru berapa kali gitu. Jangan-jangan ketika nanti kalau saya sudah nggak di sini lagi, udah sepi lagi. Jangan-jangan pengurus ganti baru haram, ya udah kelar tuh. Gitu. Oke lah, kira-kira gitulah. Adalah Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menanyakan, Pak. Saya itu kadang-kadang apalagi umumnya di kita kan, biasanya sering kali kita dapat surat Yasin kalau ada ini. Terus di rumah kita tuh terlalu banyak gitu, Pak. Gimana sebaiknya kita terlalu banyak apaan di rumah kita? Terlalu banyak apaan? Buku surat Yasin itu, Pak, terutamanya. Soalnya kita sering dapat dari teman, dari ini gitu. Tapi nggak mungkin kan kita baca semua. Tapi kalau kita simpen semua juga di rumah, apalagi kayak saya nih di sini itu kekurangan tempat lah, boleh dikata begitu. Dibakar. Boleh dibakar, gimana Pak caranya? Dibakar cara gimana? Pakai api. Maksudnya justru kita takut untuk berbuat itu gitu loh. Dibakar aja, kumpulin supaya dibakar selesai. Daripada tercecer ke injak ke ya, ini. Itu dia makanya pertanyaan atau kita. Dibakar gimana ya? Maksudnya pakai doa apa bagaimana gitu? Enggak, bakar aja begitu biasa. Untuk menghormati, bukan berarti penghinaan. Dibakar itu bukan niatnya kan ya, takutnya pada di situ. tercecer. Zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mempunyai catatan-catatan tentang Al-Quran itu semua dikumpulkan, dibakar supaya tidak terjadi distorsi terhadap ayat Al-Quranul Karim. Niatnya itu untuk menyatukan ayat Al-Quranul Karim. Oke. Supaya tidak tercecer. Kadang-kadang kita di masjid, ya ada Quran tercecer nih, robekan Quran di tong sampah nggak enak di atas, udah dibakar, selesai. Niat kita supaya tidak terlecehkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Itu boleh juga bagi Al-Quran, katanya kalau yang udah sobek-sobek, yang udah ini gitu, kita boleh juga dibakar begitu? Iya boleh, dibakar aja, gitu dibakar. Dibakar yang benar, bakar. Lihat, kita tidak ada niat membakar Quran seperti orang-orang kafir yang membakar Quran penghinaan. Bukan, ini justru penghormatan supaya tidak tercecer. Quran udah lecek, udah ancur-ancuran. Ya Allah, nih dipegang juga udah ogah gitu. Ya sudah, supaya dibakar. Kenapa? Nanti Bapak Ibu saya kasih PR ya. Bagaimana ketika awal-awal penulisan Al-Quranul Karim, gitu kan? Penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran dari para sahabat yang ada catatan-catatannya, itu dibakar gitu. Terus satu lagi Pak, di sini itu kan kadang-kadang di jalan itu kan ada orang yang jual, orang Arab, orang ini. Kalau ini itu suka berantem tapi dia selalu menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sering-seringnya begitu tuh artinya apa Pak itu Pak? Maksudnya kadang-kadang kita kan orang Indonesia kok Allah, Allah, Allah kok kayaknya dibawa berantem, dibawa. Orang Arab itu ada yallah, yallah tuh ayo, come on, gitu maksudnya tuh. Oh. Allah, yallah, come on, apa lo? Gitu juga begitu artinya, bukan ya Allah. Beda banget. Apa lo? Hajar lo. Ya, come on, gitu. Itu bahasa Arabnya yallah gitu, bukan ya Allah gitu kan. Oh, gitu ya.
Betul. Ya Pak, maaf ya, makanya saya nggak ngerti, makanya saya nanya. Ya, Oh, enggak. begitu ya Pak. Oh, Kadang-kadang ya orang mikir, Allah kayak gitu. Beda. istilahnya di jalan-jalan orang ngomong di telepon berantem apa namanya kenceng-kenceng di jalan kok ngomongnya begitu kan orang yang nggak ini kan aneh juga. Enggak. Oh, begitu Pak artinya. Ya maaf lah, udah kita Enggak nggak apa-apa, ngerti. enggak apa-apa. Nah, ya kita aja Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kris. Oke, kayaknya udah mau selesai. Selesai aja Pak ya. Pak Iya, Pak udah Kris selesai. sebelum ditutup Pak Kris Oh silahkan, apa lagi Pak Agus? mau nanya enggak Pak Yahya enggak ada ya atau cuman Pak Kris kan ini juga kemarin kan saya dapat yang untuk membership-nya itu Pak Kris ya. Siap. Mungkin dikirim dari board atau cuman saya pertanyakan itu kolom dari family members itu. Ya. Itu cuman satu itu kan saya ada anak yang usia lebih dari 18 tahun itu bisa dimasukkan situ kalau yang Masukin aja Pak, masukin aja. Tanpa ada kolomnya. Iya, masukin aja nggak apa. Itu pertama. Keduanya kalau bisa nggak diusulkan online gitu lebih praktis Ya. kan gitu ya. Nanti kita masih ada kesana Pak, tapi kita masih belum belum selesai, belum final. Kita insya Allah ada kesana ya. Nah, ini ada pengurus masjid harus dengar nih. Ya belum ada ini ya, belum due date-nya belum enggak kapan ini belum ini ya. Belum. Kita masih pikirkan insya Allah. Iya Pak. Ini pengurus masjid ini kita harus pandai mengakomodir pendapat-pendapat ini bagus. Tadi ini bukan kafling saya ini masalahnya. Iya, sekarang apa-apa kan online lebih cepat gitu ya kan. Benar. Nanti kita pikirkan Pak. Itu masih Ada Pak Dino tuh, lagi ngorok kali itu. Iya Pak Dino. Ada tadi suaranya kedengeran. Dibicarakan Pak Dino. Kapling Ustaz cuma di Melawai. Antum kan yang bantuin malah ngomongin Ustaz. Ya itu udah dijawab Om Kris. Ya itu gimana tuh pertanyaan? Maksudnya gimana Mas Dino? Ya udah dibahas lagi lah. Ya kita pikirkan nanti. Masalah online itu Iya, nanti kita. Ya. Itu good idea juga sih. Ya. Makanya tanya Grandma gimana? Cah Gren. Tanya korum, jangan Kayak korum, benar. Korum. Tanya satu Suara orang. terbanyak. Nah, Masjid siap. itu bukan dipegang oleh satu orang, Pak. Harusnya Ini- Mas. Terserah. Budget gara-gara kalah satu suara jadi ditutup deh kemarin. Aduh. Yang dengerin. penting nanti suara terbanyak aja, Pak. Gitu. Kalau buat saya bapak-bapak ibu-ibu yang belum terdaftar, agresif aja ke masjid daftar kalau bisa gitu. Supaya Iya. banyak lagi membershipnya gitu. Iya kalau online cepat kan Pak Ustaz. Benar. Siap. Iya. Bayarnya Insya Allah saya sistem Zili, apalagi ini monthly member itu kan lebih gampang untuk Ya, nanti bayarnya kita siapkan Pak Agus. Insya Allah kita sudah kesana pikirnya, cuman masih belum ada execute-nya belum ada. Nanti kita coba. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Agus. Ya, bagi ibu-ibu Bapak ada lagi nggak atau kita tutup saja Ustaz? Tutup. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.